মধ্যপ্রাচ্যে আবারও বড় আকারে সামরিক সংঘাত শুরু হয়েছে। আমেরিকা এবং ইসরায়েল যৌথ হামলা এবং তার জবাবে ইরানের প্রতিরোধ এই অঞ্চলে নতুন এক যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যুদ্ধের সপ্তম দিনেও সংঘাত কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরং সামরিক অভিযান, পাল্টা হামলা এবং কূটনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেছেন যে আমেরিকার সামরিক অভিযান খুব সফলভাবে এগোচ্ছে। তবে এই অভিযান কতদিন চলবে, যুদ্ধের শেষ কোথায় এবং ফলাফল কি হবে তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। কি বলেছেন ট্রাম্প, শোনাবো আপনাদের। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place before your eyes, because for 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. A big factor was Soleimani, the killing of Soleimani in my first term. And maybe the biggest factor was the rebuilding of the military in my first term. And then the B-2s hit the, and I use the word obliterate because it really was, it was a complete obliteration of their nuclear potential. And that set them back very, very seriously. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. এই সংঘাত শুধু একটি সামরিক যুদ্ধ নয়, এটি মধ্যপ্রাচ্যের শক্তির ভারসাম্য, আন্তর্জাতিক কূটনীতি, জ্বালানি বাজার এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে ঘটনাটি শুধু আঞ্চলিক নয়, বরং বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম বড় সংকট হিসেবে দেখা হচ্ছে। আমেরিকা এবং ইসরায়েলের দাবি, ইরান দীর্ঘদিন ধরে পারমাণবিক কর্মসূচি, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সমর্থনের মাধ্যমে অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। তাদের মতে ইরানের কর্মকাণ্ড শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, বরং নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। আর এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকা এবং ইসরায়েলের ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা, ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি এবং সামরিক অবকাঠামোর উপরে বড় আকারের হামলা শুরু করে। হামলার প্রথম কয়েক দিনেই শতাধিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হয়। আর অন্যদিকে ইরান অভিযোগ করেছে যে এই হামলা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি আগ্রাসন। তারা প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে ইসরায়েল এবং তার পার্শ্ববর্তী কিছু দেশে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। আমেরিকা প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী যুদ্ধের শুরু থেকে তারা ইরানের ওপরে ব্যাপক সামরিক চাপ সৃষ্টি করেছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে আমেরিকা ইতিমধ্যেই 2000-এর বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে, 20টির বেশি ইরানি জাহাজ ডুবিয়েছে এবং ইরানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তাদের শেষ করেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক জলসীমায় একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে আমেরিকান সাবমেরিন। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম কোনো মার্কিন সাবমেরিন সরাসরি একটি ভূপৃষ্ঠের যুদ্ধজাহাজে হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হেক্সেথ বলছেন যে এই অভিযান 3 থেকে 8 সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে, তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী সময় আরও বাড়তে পারে। আর এই সংঘাতে ইসরায়েলেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
বহু বছর ধরে ইসরায়েল দাবি করে আসছে যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি তাদের অস্বস্তির জন্য বড় হুমকি, তাদের অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি। জাতিসংঘে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড্যান বলেছেন, ইরানের এখনও উল্লেখযোগ্য সামরিক ক্ষমতা রয়েছে এবং যুদ্ধ শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। অন্যদিকে ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি, সামরিক কারখানা এবং পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। ইতিমধ্যে ইরান থেকে শুরু হয়েছে ঘোষণা, তারা আত্মসমর্পণ করবে না এমনও বলেছে। তাদের মতে এই যুদ্ধ শুধু সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ। ইরান এখনও তাদের ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ব্যবহার করে ইসরায়েল এবং কিছু উপসাগরীয় দেশে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে যে তারা শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে, তবু ইরানের সামরিক সক্ষমতা পুরোপুরি শেষ হয়নি। ইরানের অভ্যন্তরেও বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে, কারণ যুদ্ধের শুরুতে দেশের সর্বোচ্চ নেতা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জানে শেষ হয়েছেন। আর এই যুদ্ধ আমেরিকার রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলেছে। আমেরিকা সেনেট, যা বর্তমানে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে, ট্রাম্পের সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের একটি প্রস্তাব ছিল এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য, কিন্তু সেই প্রস্তাব দলীয় লাইনে ভোটাভুটিতে বাতিল হয়ে যায়। তবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকার ভেতরে সমালোচনাও হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে যুদ্ধ শুরু করার আগে অঞ্চল থেকে আমেরিকার নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা। আমেরিকা পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে যে এখনো পর্যন্ত প্রায় 17,500 জন আমেরিকান নাগরিক অঞ্চল ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছেন। এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে। ইউরোপীয় দেশগুলি যুদ্ধের দ্রুত অবসান চাইলেও তারা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে না। স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার সামরিক সহযোগিতা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিও দেখা গিয়েছে। আমেরিকা প্রশাসন বলেছিল স্পেন তাদের ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে, কিন্তু পরে স্পেন তা অস্বীকার করে। এদিকে রাশিয়া এবং চীন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তারা যুদ্ধের দ্রুত অবসান চেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বের অন্যতম বড় তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল, তাই এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে বড় ধরনের একটা অস্থিরতা দেখা গিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পথ স্ট্রেট অফ হরমুজ দিয়ে তেল পরিবহন কমে গিয়েছে, আর এর ফলে জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে। বিশ্ববাজারে ক্রুড অয়েলের দাম দ্রুত বেড়ে ব্যারেল প্রতি প্রায় $81 পৌঁছে গিয়েছে। যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে, যা বিশ্বের অর্থনীতির জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করবে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য আপডেটের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।